ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 11। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचष्ट अनुराग आश्रैः अभ्यचाष्टानुराग आश्रैः अंधिभूतेन चक्षुषा अंधीभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचाष्टानुरागश्रैर् अंधिभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागश्रैः आदिभूतेन चक्षुषा आदिभूतेन चक्षुषा। Word to word meaning. Pandu, the late father of Maharaj Yudhishthira and his brothers. Putran, the sons of Upasinan, sitting silently nearby. Prashraya, being overtaken. Prema, in feelings of love. Sangatan, having gathered. Abhyachashta, congratulated. Anuraga, feelingly. Ashrahi, tears of ecstasy. Andhibhutena, being overwhelmed by. Chakshusha, with his eyes. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri. Translation. The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Deva congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. Please repeat the translation. The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Deva congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection.
Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When Maharaj Pandu died, his sons were all small children and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, especially by Bhishma Deva. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by cunning Duryodhana and company, and Bhishma Deva, although he knew that Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of the Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhishma Deva saw his most exalted grandsons, headed by Maharaj Yudhishthira, sitting very gently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulations suffered by his most pious grandsons. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthira's being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate them. Text number 12. Aho kashtam aho nyayam yadyuyam dharma nandanaha जीवितुम नरहता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः. Translation. Bhishma Deva said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustice you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion." Purport. Maharaj Yudhishthira was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra. Bhishma Deva could understand this and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthira. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract his injustice. Therefore, he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord, and the religious principles. As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. Thus, Bhishma Deva encouraged Maharaj Yudhishthira to dissipate his despondency. As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following religious principle, one has no cause for despondency. However, trying the circumstances of life, Bhishma Deva, as one of the authorities in the line, wanted to impress this point upon the Pandavas. Samsiteti rate pandau pruta bhala prajavaduhu ushmat krute bahun kleshan prapta tokavati muhuhu. As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. The sufferings of Kunti Devi are doubly lamented. She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her son's actions. So her sufferings continued. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. Sarvam kala krutam manye bhavatam chayad apriyam sapalo yadvasite loko mashe loko vayurivaganavalayhi. In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. Purport by Srila Prabhupada. There is control of time all over the space within the universe, as there is control of time all over the planets. All the big gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of air, as the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable Kala or time controls even the action of the air and other elements. Everything is therefore controlled by the supreme Kala, a forceful representative of the Lord within the material world. Thus, Yudhishthira should not be sorry for the inconceivable action of time. Everyone has to bear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. Yudhishthira should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequence. Even the most pious has to suffer the condition of material nature. But a pious man is faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava following the religious principles. These three guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great controller of the universe
Brahmaji is also under the control of that time. No one should therefore grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. Presents the Bhaktivedanta Pad. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktarunda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. पांडुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् అభ్యాచాష్టానుసారాశ్రయ అందిభూతేన చక్షుష. సో ఎప్పుడైతే ఈ పాండవులందరూ కూడా ఆ భీష్మదేవుడి దగ్గరకు వచ్చారో, ఆ భీష్మదేవుడి యొక్క అవసాన దశలో వెళ్ళిపోయే దశలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకున్న దుఃఖాన్నంతా కూడా వాళ్ళతో చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే భీష్ముడు వాళ్ళని చూస్తున్నాడో, ఈ పాండవులందరినీ కూడా, భీష్ముడికి అప్పుడు వాళ్ళ జీవితం ఎలా జరిగిందో అదంతా గుర్తుకొచ్చేసి ఒక రకంగా సంతోషంగా ఉంది, వాళ్ళ కష్టాల వల్ల బాధ కూడా ఉంది. అంటే వాళ్ళంతా కష్టపడ్డారే అని ఒక బాధ ఉంది. ఆ కష్టాల నుంచి తేరుకొని ఇప్పుడు ఒక మంచి స్థానంలో ఈ ప్రజలందరినీ కాపాడడానికి ఆ దుర్యోధనను తొలగించి వీళ్ళు మళ్ళీ రాజులయ్యారని ఒక సంతోషంతో తనకి ఆనంద బాష్పాలు తన కళ్ళలో నుంచి వస్తున్నాయట. అప్పుడు ఆ భీష్మదేవుడు అంటున్నాడు ఏమని, అహో కష్టం అహో న్యాయం యద్యూహం ధర్మనందనాః జీవితం నార్హతా క్లిష్టం విప్రధర్మాచ్యుతాశ్రయ. సో మీరు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఎలా కష్టాలు పడ్డారు? సో ఎన్ని కష్టాలు పడాలో అన్ని కష్టాలు పడ్డారు. అలానే మీకు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయమే జరిగింది. ఎవరి వల్ల? దుర్యోధనాది వల్ల ఎప్పుడు కూడా అన్యాయమే జరిగింది. కానీ మీ యొక్క లక్షణం ఏంటి? మీరు యూయం ధర్మనందన, మీరు వచ్చేసి ఆ ధర్మం యొక్క పుత్రులు. ధర్మరాజు అంటే మన ధర్మం యొక్క, అంటే ధర్మరాజు యొక్క పుత్రుడు యుధిష్ఠిరుడైనా కూడా అంటే ధర్మాన్ని యొక్క పుత్రులుగా ధర్మాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు.
ఆ పాండవులంతా కూడా ధర్మాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, అధర్మాన్ని కౌరవులు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో అలా మీరు అందరూ కూడా ధర్మాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు అన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా మీకు ముగ్గురు మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఎవరా ముగ్గురు రక్షిస్తున్నారు? విప్ర, ధర్మ, అచ్యుత. ఎందుకంటే ఈ ముగ్గురు యొక్క ఆశ్రయం పొందారు మీరు, ఆ ముగ్గురు యొక్క రక్షణలో మీరున్నారు. ఎవరి రక్షణలో ఉన్నారు? విప్రహ, ధర్మ, అచ్యుత. అంటే ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క రక్షణలో ఉన్నారు, ధర్మం యొక్క రక్షణలో ఉన్నారు, అచ్యుతుని యొక్క కృష్ణుడి యొక్క రక్షణలో ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురి రక్షణలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి తేడా అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముగ్గురు రక్షణలో ఉన్నారు కాబట్టి. సంస్థితే తీరతే పాండౌ పృతా బాల ప్రజావధు ఉస్మత్ కృతే బహుం క్లేశాన్ ప్రాప్త లోకవతి ముహు. మరి నా కోడలైన కుంతీదేవిని చూస్తే పాపం చిన్నప్పుడే విధవరాలుగా మారిపోయి చాలా పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ ఆ పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఆలన పాలన చూసుకుంటూ పెరిగింది. పెరిగినాక కూడా మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైతే రాజ్యం సంపాదించుకొని ఇంద్రప్రస్థంలో సుఖంగా ఉన్నారనుకున్న టైంలో మళ్ళీ మీరు రాజ్యాన్ని కోల్పోతే ఆమె అరణ్యవాసం చేయలేదు వీళ్ళతో పాటు కుంతి మహారాణి. కాకపోతే ఆమె హస్తినాపురంలోనే ఉండి అరణ్యవాసం చేసింది. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏ క్షణం ఏమవుతో తెలియదు. ఎందుకంటే ఆమె అన్ని చూస్తుంది, దుర్యోధనుడు చేసిన కుయుక్తులన్నీ కూడా. దుర్యోధనుడు పాండవులు అరణ్యవాసం పోయినారు, కష్టపడుతున్నారని ఊరుకోలేదు. వాడికి ఎంత అంటే ఒక రాక్షసుడు, ఒక దుర్మార్గుడు ఎంత ఘోరంగా ఉంటాడని వాళ్ళు అక్కడ అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు కదా, వీడు ఇక్కడ సుఖంగా రాజ్యంలో ఉండొచ్చు కదా. అనమాట రాజ్యంలో సుఖంగా ఉండవచ్చు కదా, లేదు. వీడెళ్ళి వాళ్ళ అరణ్యవాసంలో ఉంటే వీడి యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని చూయించుకొని వాళ్ళని ఉసుకొల్పాలని వెళ్ళాడు. వెళ్ళి వీడి యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని చూపించడానికి వాళ్ళ ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళి వీడు రకరకాల ఐశ్వర్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ వాడి దురదృష్టం ఏంటంటే గంధర్వులు అక్కడికి వచ్చి గంధర్వులతో యుద్ధం జరిగింది. దీనికంతా ఉసుకొల్పింది ఎవరు? కర్ణుడు. వెళ్దాం పద మనం చేద్దాం అనేసి. కానీ కరెక్ట్గా గంధర్వులు వచ్చి యుద్ధం మొదలైనాక కర్ణుడు మెల్లగా తప్పేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే గంధర్వులతో ఓడిపోతే కర్ణుడు పరువు పోతుంది కాబట్టి కర్ణుడు తప్పించుకున్నాడు. సో మన వెనకాల కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అన్నట్టు. మన నూతిలో తోసే వరకు మన వెనక బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఇలా ఎగ్జాక్ట్గా నూతిలో పడే టైంలో వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి కాపాడడానికి మనకుంటారు. సో అలానే కర్ణుడు తప్పించుకున్నాడు. పాపం దుర్యోధనుడు గంధర్వులకు చిక్కిపోయాడు. సో అప్పుడు వీళ్ళంతా పాండవులు డిస్కషన్ చేసుకున్నారు, ఏం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు, రక్షిద్దామా వద్దా అనేసి. ఎంతైనా కూడా వాడు మన తోబట్టు, మన 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 పెద్దనాన్నగారి కొడుకే కదా, వాడిని రక్షించాలి. ఎందుకంటే ఇది కురువంశానికి అవమానం. ఏంటో గంధర్వుల చేతిలో కురువంశీలు ఓడిపోయినారనేసి. సో అందుకనే పోయి ఆ గంధర్వులతో యుద్ధం చేసి ఆ దుర్యోధనుని కాపాడి దుర్యోధనుడికి మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పంపించినారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా పాపం అక్కడ ఉన్న కుంతికి తెలుస్తున్నాయి కదా. సో వీళ్ళు ఏమేం కష్టాలు పడుతున్నారు, ఏమేం జరుగుతున్నారు. సో ఆమె అక్కడ రాజప్రసాదాల్లో ఉన్నా కూడా ఆనందం లేకుండా దుఃఖంలో ఉంటుంది. అయ్యో నా పిల్లలు ఇంత కష్టపడుతున్నారని. సో అలా ఇలా రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ కష్టాలన్నిటికి కారణం ఏంటి మరి? అది కూడా చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? సర్వం కాలం కృతం మన్యే భవతాం చ యద్ అప్రియం సపాలో యద్వశే లోక్యో వాయోరివ ఘనావలి. సో వాయో ఇవ ఘనావలి, ఎలా అయితే గాలి మేఘాలను తీసుకెళ్ళిపోతుంటుంది, గాలితో మేఘాలు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి కదా, అలా మన జీవితాలని మనుషులని కూడా ఒకటే ప్రయాణింపజేస్తుంది. అదేంటి? కాలం. సో ఆ కాలం యొక్క ప్రభావం చేత ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే కాలం కూడా కృష్ణుడి యొక్క స్వరూపమే. సో ఈ కాలం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కాలం ఏదైనా చేయగలుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కటి టైం తోటి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ కాలం లోపటినే జీవులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అందుకనే ఈ కాలం అనే లేని లోకాన్ని మనం వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనకేంటి, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు ఈ లోకంలో మాత్రమే ఉంటాయి. వైకుంఠ లోకంలో భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు లేవు. నిన్నేం జరిగింది, రేపేం జరిగింది, ఇవాళ ఏం జరిగింది అనేది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు?
ఇక్కడలాగా నిన్న చిన్నపిల్లాడిలాగా ఉండి ఇవాళ ఒక యువకుడిలా ఉండి రేపు ఒక ముసలివాడిలాగా ఉండడం అనేది వైకుంఠ లోకంలో లేదు. ఎందుకంటే ఈ కాల అనేది, ఈ సమయం అనేదే ఈ భౌతిక జీవితంలో మనను బద్దులుగా చేసి తన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని ఆడించుకునే సాధనం. అందుకని వీళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ధర్మాన్ని కానీ భగవంతుని కానీ ఎక్కడ కూడా ఆక్షేపించట్లేదు, వాడిని ఏమనట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకు ఇదంతా కూడా మేము చేసుకున్న పూర్వజన్మ అపరాధాల వల్ల జరుగుతుంది. కోర్స్ భగవంతుని భక్తులకి, పాండవులు వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్వజన్మ అపరాధాలు ఏమి ఉండవు. కాకపోతే వాళ్ళు ఒక సాధారణ మానవులుగా జీవిస్తున్నారు కాబట్టి మన పూర్వజన్మకృత అపరాధాల వల్ల, మనం ఆ పాపాల వల్ల, ఆ పాప ఫలం యొక్క రియాక్షన్స్ వల్ల మనం ఎలా ఎలా ఉంటామో తెలుసుకుంటారు. సో అందుకని ఈ కాలం నుంచి అతీతంగా ఉండాలి అంటే, ఈ కాలం నుంచి మనము దూరంగా ఉండాలి అంటే, ఈ కాలం నుంచి మన రక్షణ కావాలి అంటే మనకు ధర్మం మనకు కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే అచ్యుతుడు కాపాడుతాడు, విప్రుడు కాపాడుతాడు, ధర్మం కాపాడుతాడు. సో విప్రుని ద్వారా ధర్మాన్ని వింటూ ఆ అచ్యుతుని పూజిస్తే మనం ఈ కాలానికి అతీతం కాగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఈ కాలం ప్రతి ఒక్కరిని హింసిస్తుంది, ప్రతి ఒక్క జీవిని హింసిస్తుంది. ఈ కాలాన్ని జయించడం చాలా చాలా కష్టం. అది ఎప్పుడు జయించగలుగుతాం? ఎప్పుడైతే మనం ఆ విప్రుల ద్వారా ధర్మాన్ని విని అది ఆచరించి అచ్యుతుని ఆశ్రయం పొందుతామో అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ రక్షణ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకని ఎప్పుడైనా కూడా రాజులు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళతోటి ఫస్ట్ వాళ్ళ నుంచి ఒక మంచి విషయాలు వినడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు, ఏం చెప్తారా అని వినడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు. అట్లానే యుధిష్ఠిరుడికి అన్ని తెలుసు అని అనుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే భీష్ముడు ఇప్పుడు అన్ని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్. అయినా కూడా ఒకప్పుడు నారదుడు యుధిష్ఠిరుడి యొక్క సభకి వస్తే యుధిష్ఠిరుడు చాలా విషయాలు అడుగుతున్నాడు. సో దాంట్లో కొన్ని సమాధానాలు, చాలా విషయాలు చెప్పాడు యాక్చువల్. యుధిష్ఠిరుడికి ఈ చాతుర్వర్ణం ఎలా ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఏం చేయాలి, ఈ ఆశ్రమాలలో ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు చెప్తూ కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాడు. అవి మనం కొంచెం చూద్దాం. గృహస్థస్య క్రియాత్యాగో వ్రతాత్యాగో వతోరపి తపస్వినో గ్రామసేవ భిక్షోర్ ఇంద్రియలోలట ఆశ్రమ పాశదాయేతే కల్పాశ్రమ విదంబన దేవమాయా విమూఢాంస్తాన్ ఉపేక్షే తాను కంపయా. So it is abominable for a person living in the grihastha ashrama to give up the regulative principles. For a brahmachari not to follow the brahmachari oaths while living under the care of guru, for a vanaprastha to live in the village and engage in so-called social activities, or for a sannyasi to be addicted to sense gratification. One who acts in this way is considered to the lowest renegade. One such pretender is bewildered by the external energy of the Supreme Personality of Godhead. One should either reject him from any position or take compassion upon him, teach him if possible to resume his original position. సో ఒక్కొక్కరికి ఈ 4 ఆశ్రమాలకి 4 ధర్మాలు అని చెప్పబడ్డది అన్నట్టు. సో ఆ ధర్మాల్ని పాటించకుండా ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే ఒక గృహస్థులాగా ధర్మాన్ని పాటించాలి, ఒక బ్రహ్మచారిలాగా ఒక గురు కింద ఉండాలి. అలానే వానప్రస్థుడు ప్రతి ఊరికి తిరుగుతూ ఉండాలి. అలానే సన్యాసి ఈ ఇంద్రియ లోలుట నుంచి దూరం రావాలి. సో ఇలా చెయ్యని వాళ్ళంతా కూడా, అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పొరపాటు ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మాయా, ఈ భగవంతుడి యొక్క మాయ ఉంది కదా, ఆ మాయ శక్తి వల్ల వాళ్ళు పొరపాటు చేయొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళని దండించవచ్చునట, లేకపోతే అలాంటి వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడం వచ్చునట. సో మరి ఇదంతా ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఆత్మానం చేద విజానీయత్ పరం జ్ఞానం దుతాశయ కిమిచ్చన్ కస్య వా హేతు దేహం పుష్ణాతి లంపతః. సో దేహం పుష్ణాతి లంపతః, ఎవరైతే ఈ దేహాన్ని పుష్ణాతి అంటే మెయింటైన్ చేస్తారో, లంపతః అంటే ఈ ఇంద్రియాలకి మనం లోపడిపోయి
ఆ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎప్పుడైతే ఎవరైనా చేస్తారో అలాంటి వాడిని ఏమని చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ? సో కిమ్ ఇచ్చాన్ కస్య హేతుర్. సో అలాంటి వాడికి అలాంటి మూర్ఖుడు ఎందుకోసం చేస్తున్నాడు ఇది? ఎందుకంటే మరి ఈ దేహం దేనికి ఉంది? ఆత్మానం చేద్ విజానీయాత పరం జ్ఞాన దుతాశయ. సో దుతాశయ మన యొక్క చిత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలట. దేంతో క్లీన్ చేసుకోవాలి? జ్ఞానంతో, పరం జ్ఞానం, ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానంతో మన చిత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకొని ఆత్మనం చేత్ విజానీత. ఎవరెవరి గురించి తెలుసుకోవాలి? పరమాత్మ గురించి, ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలన్నట్టు. విజానీయత్ అంటే దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. దేని ద్వారా తెలుసుకోవాలి? పరం జ్ఞానం. దాని ద్వారా తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకు? దుతాశయ, మన చిత్తం అనేది రక్షింపబడుతుంది, శుద్ధి కాపాడుతుంది. అలా చిత్తం శుద్ధి కాకుండా ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోకపోతే ఎందుకు ఈ శరీరం అంటే ఈ శరీరము ఒక మూర్ఖుడి వల్లే ఈ శరీరం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో మరి ఈ శరీరం ఎలా ఉంది? అహు శరీరం రతమింద్రియాని ఆయానభిషున్ మన ఇంద్రియేషం వర్త్మాని మాత్ర దిశనం చ సూతం సత్వం బృహత్ బంధురం ఈశ సృష్టం. సో భగవంతుడు మనకు ఒక పెద్ద బంధాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఏ బంధాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు? ఈ రథం అనే ఒక శరీరంతో క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. మరి ఇది ఎలా ఉంది? ఈ రథము ఇంద్రియాలతోటి చేయబడిందట. రథం ఇంద్రియాని. ఆ ఇంద్రియాలు ఏమైనా రథానికి గుర్రాలుగా మారిపోయినాయట. అభిషున్ మన ఇంద్రియేషం. మరి ఈ మనస్సు అనేది ఉంది కదా, మనస్సు ఏమైంది? ఇంద్రియేషం. ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేస్తుంది. గుర్రాలు ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది? కళ్ళం. సో ఆ కళ్ళం మనస్సు అయిపోయిందట. వర్త్మని మాత్ర దిశనం చ సూతం. సో మాత్ర దిశనం, దిశనం అంటే బుద్ధి. బుద్ధి ఏమైంది? చ సూతం, దాన్ని నడిపే రథసారథయ్యాడు అన్నట్టు. సో అలా ఇవన్నిటితో పాట సత్వం బృహత్ బంధురం ఈశ సృష్టం. కాకపోతే వీటన్నిటినీ కప్పబడి ఉన్న చైతన్యం ఏదైతే ఉందో మనిషిలో, అది ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధితురాలైపోయింది. దేనివల్ల బంధితురాలైపోయింది? దేనివల్ల బంధితురాలైపోయింది? ఈ శరీరం అనే రథం వల్ల బంధితురాలైపోయింది. ఆ శరీరం అనే రథంలో చిక్కుకొని పోయింది. ఒకసారి రథంలో చిక్కుకుపోయినాక నీకు అందులో ఉంటుందా? ఆ రథసారథి ఎట్లా లాగితే మనం అట్లా లాగించుకోవాల్సింది. మన కంట్రోల్ నుంచి తప్పిపోయినాం. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతంగా మనం ఏది కావాలంటే అది చేయొచ్చు. రథంలో నాకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవాలనుకుంటే కుదరదు. ఆ రథం ఎట్లా లాగేస్తే అట్లా లాగేస్తుంటాయి. మరి ఆ రథానికి గుర్రాలు ఏంటి? పంచేంద్రియాలు. అవి ఎంత ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తాయి? వాటంతా ఫాస్ట్గా రన్ చేసే పంచకళ్యాణి గుర్రాలు కూడా ఇక్కడ ఏం లేవు. ఎందుకంటే ఒకటి చూసే లోపడిన ఆలోచన వచ్చేస్తుంది. ఒకటి వాసన చూడంతో ఎంతో దూరంలో వాసన ఉంటుంది, దాంతో ఎన్ని వందల ఆలోచనలు వస్తాయి మనకు. ఒకటి వినడం తోటి ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి. ఎంత ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి చూడండి. అవి ఫాస్టెస్ట్ రథాలు అన్నట్టు. అందుకనే గుర్రాలతోటి కంపేర్ చేశారు. గుర్రం అంటే చాలా విపరీతమైన వేగంతో పరిగెత్తేది కాబట్టి జంతువులలో అన్నిట్లలో దాని గుర్రం. కానీ ఆ గుర్రాన్ని ముంచిన ఇంద్రియాలు. మరి ఇంద్రియాలని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారయ్యా? మనస్సు. ఆ మనస్సును ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? బుద్ధి. సో ఇప్పుడు ఆ బుద్ధి వల్ల, ఆ బుద్ధి సరిగా ఉంటే ఈ రథం అనేది సరిగా ముందుకెళ్తుంది. అదే ఆ బుద్ధి లేదనుకోండి సరిగా, సో ఈ రథం లాగలేదు. సో ఇంకా ఈ రథం గురించి చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు? ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇదంతా
నారదుడు నారదుడు యుధిష్ఠిరుడికి చెప్తున్నాడు. అక్షం దశ ప్రాణం అధర్మ ధర్మౌ చక్రే అభిమానం రతీనం చ జీవం ధనూరీతస్య ప్రణవం పతంతి శరం తు జీవం పరమేక లక్ష్యం. సో ఈ అక్షం అంటే ఈ రథచక్రానికి ఉంటాయి కదా స్పోక్స్. ఆ స్పోక్స్ ఏంటంటే అవి 10 ఉన్నాయట. ఆ 10 ఏంటి? మన మన శరీరంలో ఉండే 10 రకాల వాయువులు ఆ 10 స్పోక్స్ అయ్యాయన్నాడు చక్రానికి. సో ఆ చక్రానికి 2 ఉన్నాయట. సో అవేంటి? ఒకటి ధర్మం, ఒకటి అధర్మం. ఎందుకంటే మనిషి ధర్మం వైపైనా వెళ్ళొచ్చు, అధర్మం వైపైనా వెళ్ళొచ్చు. సో అంటే ఆ చక్రానికి మూలం ఏంటి? 10 వాయువులు. సో ధర్మం వైపు వెళ్తే తన ప్రాణశక్తి ధర్మానికి ఉపయోగపడుతుంది, అధర్మం వైపు వెళ్తే తన ప్రాణశక్తి అధర్మానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ 10 వాయువులు ఆ చక్రానికి మూలమై ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇలాంటి జీవికి అభిమానం అనేది ఈ రథానికి మెయిన్ కంట్రోలర్లా ఉంది. అభిమానం అంటే అహంకారం. అభిమానం మేము ఫీల్ అవుతాం కదా, నా శరీరం ఇది, నా శరీరం ఇది. అసలైన అభిమానం ఏంటి? అహం కృష్ణ దాసస్య 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 దాసః. అది అసలైన అభిమానం. కానీ ఇప్పుడున్న అభిమానం ఏంటి? నేను సర్వహ మాస్టర్ 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 మాస్టర్, అందరికీ అంటే నేనే గొప్పవాడిని అనే ఒక అభిమానం మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో ఆ అభిమానం ఏం చేస్తుంది? ఈ శరీరం మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ శరీరం మొత్తానికి యజమాని అయి ఉంది. ఆ యజమాని వల్ల ఈ శరీరం రకరకాలుగా పరిగెత్తుతూ దాంట్లో ఉన్న ఆత్మకి రకరకాల కష్టాలను పెడుతుంది అన్నట్టు. మన కష్టాలన్నిటి కారణం ఏంటి? ఈ రథ చక్రాలు, ఈ రథం సరిగా లేకుండడం. సో అలా మరి అలాంటి వాటికి కూడా ఒక ధనస్సు ఇచ్చాడట. ధనుహు హి తస్య ప్రణవం. సో అలాంటి వాడికి ఒక ధనస్సు ఉంది. అంటే ఇప్పుడు రథంలో ఉన్నవాడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు కదా, వాడికి ఒక ధనస్సు కావాలి. ఆ ధనస్సు ఏంటి? ప్రణవం, వేదమంత్రం. సో ఆ వేదమంత్రానికి మరి ఒక శరం కావాలి, ఒక బాణం కావాలి. బాణం ఏంటంట? జీవుడే బాణం అట, తనకు తానే బాణం అయ్యాడు. సో మరి ఆయన లక్ష్యం ఏంటి? పరం. ఆ భగవంతుడి లక్ష్యంగా ఏ ధనస్సును ఉపయోగించుకోవాలి? మంత్రం అనే ధనస్సు ఉపయోగించుకుంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అది మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం. సో ఈ రథమంతా దేనికోసం ఉంది? ఈ పని కోసం ఉంది. కానీ రథాన్ని ఏం చేసాం మనం? విచ్చలవిడికి వదిలిపెట్టేస్తాం. ఆ విచ్చలవిడికి వదిలిపెట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది రథం అసలు ఫోకస్ చేయొస్తుందా? ఇప్పుడు రథం ఒక గుంతల రోడ్లో నుంచి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఫోకస్ చేయడానికి ఉంటుందా? ఫోకస్ చేయడానికి ఉండదు. బాణాన్ని ఎలా పట్టుకుంటాడు వాడు వేసినా కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఆ బాణం. సో మనం కూడా వేస్తున్నాం బాణాలు, మనం కూడా రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. కానీ మన బాణం ఎటు? పరం వైపు చూడట్లేదు. మన బాణం ఎప్పుడు ఏం చూస్తుంది? ఈహం వైపు చూస్తుంది. ఎందుకంటే ఈహం చాలా ఆనందంగా కనబడుతుంది, చాలా దగ్గరగా కనబడుతుంది. ఏదైనా లక్ష్యం దూరంగా ఉందనుకోండి, అది చాలా కష్టం. మనం చిన్నప్పుడు చూస్తుంటాం, ఆ నక్క కూడా అవి అందేవరకు ప్రయత్నం చేసింది. అందని ద్రాక్షని అది ఏం చెప్పింది? పుల్లగా అని చెప్పింది. సో పరం అనే లక్ష్యం మనకు కనబడినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? పరం అనేదే లేదు అంటారు. ఎందుకంటే ఆ లక్ష్యం వాడికి కనబడట్లేదు, వాడికి ఈహ లక్ష్యమే కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈహం ఒక్కటే కనబడినప్పుడు వాడు ఏం చేసుకుంటాడు? ఈహమే పరం అనుకుంటాడు. ఈహమే పరం అనుకున్నప్పుడు వాడికి పరం కనపడదు. మరి ఆ పరం కనపడాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రథాన్ని
మనం సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టాలి. ఈ రథాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టాలంటే ఈ రథానికి ఇద్దరు మాస్టర్స్ ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? బుద్ధి, అభిమానం. సో అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తాడు? తృణీదపి సునీచైన తరోరపి సహిష్ణున అమానీన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. ఆ భగవన్నామాన్ని మనం చెప్పాలంటే ఈ 3 లక్షణాలు ఉండాలంట. ఎందుకంటే అదే ఇక్కడ నారదుడు యుధిష్ఠిరుడు చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు? ఫస్ట్ మన అభిమానాన్ని మనం కోల్పోవాలి, అంటే ఈ సోకాళ్ళ అహంకారం నుంచి దూరం అయిపోవాలి. అలానే మన బుద్ధి శుద్ధమైపోవాలి. దేంతో శుద్ధమైపోవాలి? జ్ఞానంతో. ఏ జ్ఞానం గురించి? ఆ పరం జ్ఞానం గురించి, ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం గురించి ఈ బుద్ధి శుద్ధమైనప్పుడు ఈ అహంకారం దూరం అవుతుంది. అందుకని మనం ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద వాళ్ళ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నామో ఆ జ్ఞానం మనలో వస్తుందో ఆ జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? ఈ అభిమానాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తుంది. ఈ రథానికి మనకు ఒక ఆధిపత్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇంద్రియాలను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మనస్సును ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే ఒక జ్ఞానాన్ని, బుద్ధిని మనకిస్తుంది. అలా ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానంతో ఈ చక్రాల, రథచక్రాలను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ అభిమానం అనేది పోతుంది. అదే అప్పుడు ఎలా ఉంటాం మనము? తృణాదపి సునీచేన, ఒక గడ్డి పోచలాగా మనం భావిస్తామంటే. గడ్డి పోచ ఎంతమంది తొక్కినా కూడా అది లేచి నిలబడుతుంది, కానీ తొక్కినవాడు ఎందుకు తొక్కినవరా అని అదేం రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో అలా ఒక మనిషి కూడా అలా ఉండాలి. తరోరపి సహిష్ణున, మళ్ళీ ఏముండాలి? ఓపిక అనేది ఉండాలి, టాలరేట్ అనేది ఉండాలి. పాండవులకు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటి? కుంతిదేవికి ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటి? ఆ ఓపిక, ఆ తట్టుకునే శక్తి. తరోరపి సహిష్ణున, ఈ 2 ఉంటేనే మనం ఏం చేయగలుగుతాం? కీర్తనీయ సదాహరి. సో ఎవరైనా అమానీన మానదేన, ఎవరైనా తిట్టినా కూడా మనం మంచిగా తీసుకోగలుగుతాం. ఎందుకు? మన యొక్క ఆ అభిమానం అనేది, అహంకారం అనేది దహింపబడింది కాబట్టి. అప్పుడు మాత్రమే కీర్తనీయ సదాహరి, ఆ భగవంతుని కీర్తించగలుగుతాం. మరి ఆ భగవంతుని ఎందుకు కీర్తించాలి? ఎందుకంటే ఈ రథాని యొక్క పరమ లక్షణం అది. ఎందుకు? అది ధనస్సు అయి కూర్చుంది కాబట్టి. ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర ధనస్సు అయింది కాబట్టే ఈ ఆత్మ భగవంతుడి వైపు వెళ్తుంది. మరి ఈ ధనస్సును మనం కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ 3 లక్షణాలను మనలో డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే డివోటీ ఈ 3 లక్షణాలను డెవలప్ చేసుకుంటాడో అప్పుడు మాత్రమే తను హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపం చేయగలుగుతాడు. సో అప్పుడే హరే కృష్ణ మంత్రం యొక్క ఫలం మనకు లభిస్తుంది. మనందరం అనుకుంటాం గురువు దీక్ష తీసుకోగానే అయిపోతుంది అనేసి. గురువు దీక్ష అనేది, గురువు ఆశ్రయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఆ గురువు ఆశ్రయం ఎప్పుడు అవుతుంది? గురువు గారిని మనం ఎప్పుడైతే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చెప్పిన నియమాలు పాటించి ఆయన చెప్పినట్టుగా రోజు 16 మాలలు చేస్తే ఆ రోజు మన దీక్ష అయిపోయినట్టు. మిగతా అదంతా ఒక రిచువల్ లాగానే, సో ఒక సెరెమనీ లాగా. కానీ యాక్చువల్ దీక్ష ఎప్పుడవుతుంది? మనం ఒకసారి మన కమిట్మెంట్ ఇచ్చి జీవితాంతం దాన్ని ఫాలో కలిగినప్పుడే యాక్చువల్ గురువాశ్రయం పొందినట్టు. అది లేకుంటే ఏదో రిచువల్ లాగా ఒక రోజు తీసేసుకొని నెక్స్ట్ రోజు నుంచి ఒక వారం రోజులు చేసేసి తర్వాత వదిలేస్తే దానికి ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు. అందుకని అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెరెమనీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సెరెమనీ జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఆయన చెప్పినట్టు ఫాలో అవుతామో అప్పుడే ఎవరైతే ఈ సంస్థలోకి వచ్చి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఫాలో అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతని ప్రభుపాదుల వారు తీసుకుంటారు. అలానే కానీ మనం సోకాల్ దీక్ష తీసుకొని కూడా ఆ నియమాలు పాటించకుండా అవి చేయకుండా ఉంటే ప్రభుపాద ఎప్పుడు దీక్ష తీసుకోరు. ప్రభుపాద ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క రక్షణ బాధ్యత తీసుకోరు. సో ఎప్పుడైతే ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతామో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సోకాల్ సెరమనీ కంటే కూడా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మనకు ఆ ధనస్సు అనే హరే కృష్ణ మంత్రం దొరికినప్పుడు ఈ ఆత్మ పరమాత్మ వైపు వెళ్తుంది. సో అందుకని మనకు హరే కృష్ణ మంత్రం అంత ఇష్టం, ఇంపార్టెంట్. గురువు ద్వారా దొరికే ఏకైక ఫలం ఏంటి? ఈ మంత్రం. ఈ మంత్రంతో మనము ఈ మంత్ర సాధనతోటి మాత్రమే మనము ఆ భగవంతుని చేరుకోగలుగుతాం. ఇంకా ఏది కూడా మనం భగవంతుని దగ్గర చేర్చలేదు.
మిగతా అన్నీ కూడా ఉండొచ్చు చక్రమంగా, అన్ని రథం అంతా మంచిగా ఉండొచ్చు. కానీ ధనస్సు లేదనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంకో నిమిషం మంచి చక్రాలు బంగారంతో చేసిన రథం అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వాడి దగ్గర బాణం లేదనుకోండి, యుద్ధంలో వాడి పరిస్థితి ఏంది? ఉల్టా చేసుకొని పరిగెత్తాలి, లేకపోతే ఎదుటివాడి చేతికి చచ్చిపోవాలి. సో రెండు కూడా నిష్ప్రయోజనం. సో అలానే మనం ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకోవచ్చు, ఇంకో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా యోగ సాధన చేసుకోవచ్చు, పెద్ద పెద్దగానే సాధించవచ్చు. కానీ ఆ భగవంతుడి వైపు మనం తీసుకెళ్లే మంత్రం మన చేతిలో లేకపోతే, ఆత్మ దానికి సాధనంగా అయ్యే ప్రాసెస్లో వెళ్ళే ఇష్టం లేకపోతే అదంతా కూడా నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. సో మనం భగవంతుడి వైపు వెళ్ళాలి. ఈ రథానికి అసలైన గుర్తింపు రావాలంటే, ఈ శరీరానికి అసలైన గుర్తింపు రావాలి, ఈ శరీరానికి అసలైన శోభం రావాలంటే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ నుంచి రాదు, హరే కృష్ణ మంత్రం నుంచి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం జపం చేస్తామో అప్పుడు ఈ దేహానికి అసలైన సౌందర్యం అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. ఈ ఆత్మకు అసలైన సౌందర్యం వస్తుంది, దేహానికే కాదు. సో అది కేవలం దేని ద్వారా వస్తుంది? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. శ్రద్ధగా జపం చేయాలి, శ్రద్ధగా వినాలి. అది మన ప్రభుపాదుల వచనం. దాంతో ఇమీడియట్గా మనము ఆ భగవద్ధామానికి మనం చేరుకుంటాం. ఓకే, మన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. గురుగారు 16 నాలుగు చేయండి, 4 నియమాలు పాటించింది అని చెప్పేసి చెప్పారు. దాంతోపాటు ప్రభుపాద ఇంకా చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. సాధన చేయాలి, చేయాలి, ఇలా అవన్నీ కూడా పాటించాలి. అవన్నీ ఎందుకంటే ఈ 4 నియమాలు పాటించడానికి అవన్నీ కావాలి. ఇప్పుడు 2 చక్రాల గురించి చెప్పవచ్చు, కానీ ఆ చక్రాల్లోని డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఆ చక్రాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, చక్రం ఎలా చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆ చక్రాన్ని సరిగా వాడు చేయగలుగుతాడు కదా. సో ఆ అంగాలన్నీ ఉంటేనే చక్రం నిలబడుతుంది. మనిషి 4 నియమాలు పాటించాలంటే ఈజీగా పాటించలేడు కదా, దానికి కొంచెం కావాలి. దానికి రోజు బ్రహ్మముహూర్తం లేమన్నాడు, కొంచెం సాధన చేయమన్నాడు, హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయమన్నాడు, ప్రశాంతం తీసుకోమన్నాడు. ఇంకేమున్నాయి? మేజర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవే, దాంట్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ మేజర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతే మనకు చాలు. అది కొంచెం చాలా తపస్య కష్టంగా ఉంటుంది. అది 4 నియమాలు పాటించి 4 నియమాల కంటే కూడా ఇది కష్టం కాదు. 4 నియమాలు ఇంకా చాలా కష్టం. స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వడం, మనసా వాచ కర్మణ ఫాలో కావాలి. ఆ ఫాలో కావడానికి సాధన చాలా సింపుల్. పొద్దున్న ప్రభుపాద ఒక చోట్ల అంటారు, పొద్దున్న లేవడమే ఉంది, హెల్త్ కోసం లేసినట్టే. ఎవరైనా లేస్తారు, అది పెద్ద గొప్ప ఏం కాదని చెప్పి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది. పొద్దున్న లేవడం పెద్ద సాధన ఏం కాదు. బోళ్ళంతమంది ఎంట్రమరో 3 గంటలు లేసేవాడు, బోళ్ళంతమంది ఉన్నారు 3 గంటలు లేసేవాడు. అంతెందుకు పొద్దున ఇక్కడ నిలబడండి ఎంతమంది, 3:30 వాకింగ్ కాదు, 3:30 డ్యూటీ బయట వాళ్ళు, 4 గంటల బస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు స్నానం చేసుకొని సర్ది కట్టుకొని వస్తారు, టిఫిన్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని. అది పెద్ద కష్టం కాదు. పొద్దున్న లేవడం అనేది పెద్ద కష్టమైన కార్యక్రమం కాదు. వెనకటి అందరు లేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ తోటి మనం రాత్రులు ఎక్కువసేపు గడిపి మనం దాన్ని పెద్ద తపస్య చేస్తున్నాం. కానీ అది లైఫ్ యొక్క ప్రతి ఒక్క పిచ్చుక కూడా లేస్తుంది కదా, ప్రతి ఒక్క పిచ్చుక కూడా పడుకుంటుంది. అది కష్టమా? అదేమన్నా తపస్సు చేస్తుందా? సాధన అసలు కష్టమే కాదు. సాధన అనేది మన జీవితం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్. దాన్ని మనం కింద మీద చేసే శరీరాన్ని వాళ్ళు ఉల్టా పుల్టా చేసి దాన్ని కష్టంగా మార్చుకుంటున్నాం. సాధన అనేది నార్మల్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైనా కష్టంగా ఉంటుందా? పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ కష్టం. టు గో టు పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ కష్టం. ప్రాక్టీస్ అనేది ఎవరేం చేసేది, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతుంది. అది చేయలేకే పొద్దున్న సగం 4 చేసుకుని రాత్రి వరకు సగం మళ్ళీ వేసేకి రాత్రి 9, 10 చేసుకుని అట్లా అవుతుంది. మనం సాధన అనేది సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఒక్కోసారి రాత్రి 10, 11 వరకు ఇంకా 4 మేనేజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. మళ్ళీ తెల్లారి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఈ చక్రం నుంచి ఎప్పుడైనా ఒకటి బయటపడాలి.
ఎందుకంటే మనం కూడా ఈ దరిద్ర సమాజంలో ఒక భాగం అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ మన మీద కూడా వచ్చేస్తుంది. అదొకటే కష్టం, కానీ ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదు. యాక్చువల్ సాధననే చాలా ఈజీ, కానీ మనం ఉన్న బురుక్కుపం వల్ల మనకు కష్టాలు అంతే. తప్పదు. అందుకే కలియుగానికి ఇన్ని తక్కువ చేస్తారు, ఇన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇచ్చారు. అదే మన వేదాల్లో ఉన్న ప్రాసెస్ అంతా చూస్తే చాలా కష్టం. పొద్దున పూజ చేయడానికి 2-3 గంటలు పడుతుంది నీకు. అదంతే మనకి ఇవ్వలేదు ప్రభుపాద, ఎందుకంటే అది ప్రాక్టికల్ కాదని ఇవ్వలేదు. ఒక పూజా విధి చేయాలంటే కనీసం 2 గంటలు పూజ చేయాలి పొద్దున. అదంతే మనకు చెప్పలేదే. చాలా సింపుల్, ఒక 10 నిమిషాలు ఆరతి చేయండి బాబా అయిపోతుంది అని చెప్పారు. ఎందుకంటే సింప్లెస్ట్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ సింప్లెస్ట్ ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ ఇచ్చారు. కొంచెం కష్టపడకపోతే కష్టం. మనం సాధించే లక్ష్యం చాలా ఎక్కడో ఉంది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, రోజుకో 1/2 గంట చదువుతానంటే కుదరదు. నువ్వు అట్లీస్ట్ 6 to 7 hours కంటిన్యూస్గా చదవాలి, లేకపోతే 13 hours చదవాలి. అప్పుడు నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతావు. అలానే మన లక్ష్యం ఏంటి? జనన మరణ చక్రాల నుంచి బయటికి రావడం. ఎంత కష్టమైన లక్ష్యం అది, చాలా చాలా కష్టం. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో నీకు కనీసం ఒక ఇంచ్ జ్ఞానం కూడా లేదు. అసలు అది ఎట్లుంటుందో కూడా తెలియదు. ఆ లక్ష్యం అనేదే తెలియదు. అసలు దాని యొక్క చూపు కాదు, దాని యొక్క కొంచెం గ్లిమ్స్ కూడా మనకు లేదు. అలాంటిది ఈ జన్మలో దొరికి ఈ జన్మలో దాని అంత సొల్యూషన్ కనుక్కొని బయటికి పోవాలంటే అది ఎంత కష్టమైంది. సో ఆ కష్ట సాధనకి మనకి ఇచ్చిన చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ డిస్కౌంటెడ్ ఆఫర్. దీనికంటే డిస్కౌంట్ ఏం లేదు. ఇక పూజా విధికి ఓవర్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. స్ట్రిక్ట్గా ఓవర్ పూజ చేస్తున్నారు. స్ట్రిక్ట్ పూజ చేస్తే చచ్చూరుకుంటారు. మడితోటి పోయి చల్చరి నీళ్లు పోసుకొని రాయి కూర్చోవాలి. ఎంతమంది చేస్తారు చెప్పండి? అట్లా ఆ తడి బట్టలతోటి వంట చేయాలి. ఎంతమంది చేస్తారు లేడీస్? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, రోజు బాయిల నీళ్ళు తోడుకొని దాని మీద పూసుకొని రండి. ఒక్కరు కూడా చేయరు రేపటి నుంచి పూజ. అవసరం లేదు ఈ పూజలు అంటారు. యాక్చువల్ దీని ముందు ఆ వ్రతాల గురించి కూడా చెప్తాడు నాన్నదుడు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వ్రతాలు అంటే ఏంటి, వ్రతాలు ఎలా చేయాలనేది, అసలు వ్రతం అవసరం లేదని. సో అంత స్ట్రిక్ట్గా ఓవర్ చేయట్లేదు, అంత డిస్కౌంటెడ్ ఆఫర్సే. అందుకనే ఎవరు చేయట్లేదు. అందుకనే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యే పూజా విధానం కదా, దాని మొత్తం అభిమానమే నిండి ఉంది. వరలక్ష్మి వ్రతం ఎందుకు చేస్తున్నారు? నా ఫొటోస్ తీసుకొని ఫేస్బుక్లో పెట్టాలని, నా ఫోటో తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టాలని. అక్కడ వరలక్ష్మి మీద ఏ ప్రేమ లేదు. అది పూజ చేస్తే లక్ష్మి వస్తుందని నమ్మకం కూడా వాళ్ళకి లేదు. నేను సంపాదించుకొని రేపు ఏదైనా దరిద్ర పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటారు, కానీ ఆ వరలక్ష్మి మీద ఏం నమ్మకం లేదు. ఆవిడ ఆఖరి కాసులు కోర్పించుకొని లోపలికి వస్తారు. సో అలాంటి పూజలు ఏమి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వవు. నిజంగా వ్రతంలాగా పూజ చేయాలంటే అది కష్టం. నిత్య పూజ ఉండాలి. ఏదో వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు చేస్తాను, లేకపోతే కృష్ణాష్టమి రోజు కృష్ణుని పెట్టుకొని పాదముద్రలు వేసుకుంటాను. ఆ పూజగా నిత్యానుసంధానం ఉండాలి, ప్రతిరోజు చేయాలి. చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. రోజు పేడతోటి అలికి ఆ మొత్తం ఆ కిచెన్ అంతా, ఎప్పుడంటే మనం ఏంటి క్లీన్ చేస్తాం అయిపోతుంది. వెనకటి రోజులు ఏంటి, నువ్వు పేడతోటి అలికి ఫ్రెష్గా అలికిన దాని మీద వండిన దానితో చేసుకోవాలి. రోజు అలకాలంటే ఎంత కష్టం. ఇప్పుడు చాలామంది యాక్చువల్లీ ఆ గ్యాస్ స్టవ్ కూడా క్లీన్ చేయరు, దాని మీద వండుకుంటుంటారు. మనకు సింపుల్ మాపింగ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చినా కూడా. సో ఎంత డిస్కౌంట్లు వస్తే ఆ శరీరం ఇంకా అంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్లను కోరుకుంటుంది. ఎంత అలసత్వం ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ అలసత్వాన్ని కోరుకుంటుంది. కానీ శరీరం ఉన్నది తపస్య కోసమే ఈ శరీరం ఉన్నది, సుఖపడడానికి అదే శరీరం. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు కొంతమంది బ్రాహ్మణ్స్ ఉంటారు, కొంతమంది బ్రాహ్మణ్స్ నిష్టగా వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, దాని లాభం వస్తాయి. ఎందుకు రాదు? ఎంత పర్ఫెక్షన్గా చేస్తే అంత పర్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది.
కానీ వాళ్ళు కూడా నామం చేయాల్సి కలియుగం. కలియుగంలో ఎవరైనా నామం చేయాల్సి. వ్యాసుడు పుట్టినరోజు గురు పౌర్ణమ. మంత్రసాధనతో భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యక్షం జరుగుతుంది. మంత్రమే ఇంపార్టెంట్ విధి కంటే కూడా. ఎందుకంటే ధనస్సు మంత్ర రూపంలోనే ఉంది. వాళ్ళు ఎంత బాగా అష్టాక్షరి చేస్తే వాళ్ళకి అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతారు. అట్లా గురువు మంత్రం ఏదో ఉపదేశిస్తే ఆ మంత్ర సాధనలోనే పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉంది. మంత్ర సాధనతో పాటు జ్ఞానం, బుక్స్ రీడింగ్ తోటే బుద్ధి వస్తుంది కదా. బుద్ధితో రథం స్టేబుల్గా ఉంటుంది కదా. రథం స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడే కదా నువ్వు ధనస్సును వేసేది. లేకపోతే ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తావు, నువ్వు జపం చేస్తూనే ఉంటావు కానీ ఇంద్రియాలు తన పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. లేనిపోయిన ఆలోచనలన్నీ జపం చేసినప్పుడే వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? బుద్ధి స్ట్రాంగ్గా లేదు కాబట్టి. అందుకని ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివితే, మనం నైట్ ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివితే పొద్దున్న చాంటింగ్ టైంలో ఆ శక్తి ఉపయోగపడుతుంది. మీరు నిన్న చదవకపోతే వాళ్ళ చాంటింగ్ సరిగా జరగదు. చాంటింగ్ ఎందుకు జరగట్లేదంటే నిన్న మీరు దానికి ఎనర్జీ బూస్టర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. బుద్ధికి ఎనర్జీ బూస్టర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. బుద్ధికి నేను నైట్ ఎనర్జీ బూస్టర్ ఇచ్చారనుకోండి ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివి, తెల్లారి ఈజీగా సునాయాసంగా చాంటింగ్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెప్తారు కదా ప్రభుపాద్, మధుపండిత్ ప్రభు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మైండ్లో ప్రభుపాద్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉండాలి. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు శరీరం మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది, మనస్సు మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈజీగా హరే కృష్ణ మంత్రం చాంటింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అరే అప్పుడే 16 అయిపోయినాయి అనిపిస్తుంది. అది కంట్రోల్లో లేదనుకోండి శరీరం 4 మాలలు కూడా 4 యుగాల్లా కనబడతాయి. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై, శ్రీమద్ భాగవతం కి జై.